चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनत्तो धमो मंगलम चत्तारि लोगुतमा अरिहंता लोगुतमा सिद्धा लोगुतमा साहू लोगुतमा केवली पनत्तो धमो लोगुतमा चत्तारि शरणं पौजामि अरिहंता शरणं पौजामि सिद्धा शरणं पौजामि साहू शरणं पौजामि केवली पनत्तो धमो शरणं पौजामि चार शरण चार मंगल चार उत्तम करे जे भवसागर थी तरे थे सकल कर्म नवाणे अंत मोक्ष तना सुखले अनंत भाव धरीने जे गुण गाय ते जीव तरीने मुक्ति जाय संसार माई शरण चार अवर शरण नहीं कोई जे नर नारी आदरे तेने अक्षय अविचल पद होय अंगूठे अमृतत्व से लब्धि तना भंडार गुरु गौतम ने समरिये सो सदाय मनोवांछित फल दाता दीनालय आवो प्रभु मुख जोवने आत्मा भीतर में आत्मा को पीछा नहीं, आत्मा का स्वभाव वही धर्म है। आत्मा में दर्शन है, आत्मा में ज्ञान है, आत्मा में चरित्र है, सब आत्मा में है, आत्मा से बाहर नहीं है। आत्मा तो कोई अलौकिक वस्तु है, इसको पीछा नहीं, इसका स्वभाव तरफ दृष्टि करे, इसका ज्ञान करे, इसमें लीनता करे, सब आत्मा का आश्रय में होता है, बाहर का आश्रय से नहीं होता है। मात्र शुभ भाव करे, नव तत्व की श्रद्धा और शास्त्र का ज्ञान करे, ले द्रव्य गुण पर्याय का ऐसा ज्ञान करे और चारित्र ऐसा पंच महाव्रत अणुव्रत करे, तो ऐसे लौकिक धर्म की मुख्यता नहीं रहती। अलौकिक धर्म से मुक्ति होती, लौकिक से तो पूर्ण बंद होता है। जब पूर्ण बंद तो जीव अनंत काल में किया और उससे कहीं मोक्ष का भाव नहीं हुआ, पूर्ण बंद हुआ, देवलोक हुआ, तो चार गति का भ्रमण तो ऐसे उभा न उभा से चार गति नु भ्रमण तो जिन धर्म को अपना दृष्टि प्रदान धर्म कहने में मुख्यता बराबर बने रहे। दृष्टि प्रदान धर्म है। आत्मा तरफ दृष्टि करे, आत्मा को पीछा नहीं, आत्मा की स्वानुभूति करे, उसकी प्रधानता रहती है। जैन धर्म की प्रधानता स्वानुभूति में है, द्रव्य पर दृष्टि करने में प्रधानता रहती है। गुरुदेव कहता था ना, स्वानुभूति प्रधान जैन धर्म है। स्वानुभूति की प्रधानता रहती है, आत्मा की यथार्थ स्वानुभूति। वो ध्यान करते तो कितना लोग एम कहते कि हम हमारी अनुभूति हो गई, ऐसे ध्यान करने से अनुभूति कल्पित अनुभूति हो जाए, ऐसी अनुभूति नहीं। और आत्मा को पहचान करके, आत्मा का अस्तित्व ग्रहण करके नायक का वेद ज्ञान करे, नायक ऊपर दृष्टि करे, पीछे स्वानुभूति होती, वह स्वानुभूति यथार्थ होती। અત્યારે કેટલાય लोग ध्यान करे छे, बोध करते, ऐसा ध्यान करते ने कल्पना करते, कुछ मिलता नहीं है, इसलिए कुछ शांति नहीं है, ऐसा कहते हैं। कोई मुंबई में ऐसे को ध्यान करते कहते हमको शांति नहीं है। क्या आत्मा को ग्रहण नहीं करते? आत्मा का अस्तित्व ग्रहण करे बिना ध्यान करे तो ये ऐसे कल्पना मात्र, ऐसे एकाग्रता करे, अविकल्प को मंद करे और शुभ भाव रूप होए, पछी मेरे को प्रकाश हो गया, ऐसे कल्पना हो जाती है। पर आत्मा का स्वभाव को पीछा नहीं, आत्मा तरफ दृष्टि करे, आत्मा के यथार्थ ज्ञान करे, पीछे उसकी सहानुभूति यथार्थ होती है। यथार्थ ज्ञान पूर्वक यथार्थ ध्यान होना चाहिए। बराबर। तो यथार्थ ज्ञान पूर्वक में दृष्टि प्रदान होना चाहिए। दृष्टि प्रदान होना चाहिए। यथार्थ ज्ञान इसको कहते जो इसमें दृष्टि की प्रधानता रहती है, दृष्टि की प्रधानता रहती है, वो मुक्ति का मार्ग है। दृष्टि द्रव्य पर दृष्टि होनी चाहिए। सागर उछल रहा है।
अपने चिदानंद प्रभु में अनंत शक्ति का सागर पड़ा हुआ है। वर्तमान में ज्ञान शक्ति और दर्शन शक्ति का अंश खुला हुआ है। उस वर्तमान दर्शन ज्ञान की शक्ति को अंश को स्वभाव का अंश टोटे मुझे साहब ने भी करवाया। लेकिन जब अनुभव में अंतर की ओर ज्ञान झुकता है उस काल में ज्ञान दर्शन दोनों ही स्वरूप का स्वसंवेदन आनंद लेता है। तो वो दर्शन लेता है या ज्ञान लेता है वर्तमान खुला हुआ अंश? दर्शन भी लेता है और ज्ञान भी लेता है और लीनता भी लेता है जी। दर्शन की पर्याय दर्शन दर्शन એટલે इसको प्रतीत रूप दर्शन लेना चाहिए। अवलोकन रूप दर्शन हो तो ये अवलोकन रूप है। प्रतीत रूप जो दर्शन है वो इसका अनुभव वेदन में आता है, ज्ञान में भी आता है और चारित्र में भी आता है। ज्ञान की ही मुख्यता से आत्मा स्वभाव की अन्य शक्तियों का वेदन में प्रत्यक्ष कहा जाता है, जानने में आता है आत्मा की अनुभूति में। दृष्टि का जोर से स्वानुभूति होती है। बराबर। दृष्टि का जोर होवे तो स्वानुभूति है जी। एकला मात्र ज्ञान से नहीं होता, दृष्टि का जोर से स्वानुभूति। बराबर। दृष्टि के जोर बिना ज्ञान सच्चा नहीं हो सकता है। बराबर। दृष्टि का जो जोर होता है तो ज्ञान सच्चा होता है। बराबर। दृष्टि के जोर बिना स्वानुभूति में ऐसी जमवट होती नहीं है। दृष्टि के जोर के बिना एकला ज्ञान मात्र से नहीं होता, ज्ञान तो साथ में रहता है। लक्षण जो बनाते हैं वो बताएं दर्शन का। ये अवलोकन रूप दर्शन हो, प्रतीत रूप वो प्रतीत रूप श्रद्धा की पर्याय में चला है। श्रद्धा की ये पर्याय। दर्शन गुण की में ये दर्शन गुण है, अवलोकन। फिर ज्ञान भी तो साथ में होता है। दर्शन का अंश खुला है, से ज्ञान का अंश ज्ञानोपयोग में खुला है। तो वो ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग में से दर्शनोपयोग अंतर में अवलोकन करता है या ज्ञान का उपयोग अंदर जाता है वो अवलोकन करता है? दोनों अवलोकन करता है। प्रतीत के जोर से भीतर में जाता है जी। तो सामान्य रूप दर्शन भी साथ में ने विशेष ज्ञान भी साथ में जी। दोनों अवलोकन करता है। अवलोकन रूप तो दोनों होता है। तो सामान्य अवलोकन में तो मात्र भेद पाड़ता नहीं हो तो भेद नहीं पड़ता है तो सत्ता मात्र अवलोकन इसमें आता है। ज्ञान में भेद आता है। ज्ञान सामान्य को जानता है, ज्ञान विशेष को जानता है, ज्ञान सबको जानता है। दर्शन में सत्ता मात्र आता है। दर्शन स्वसंवेदन न लगाकर ज्ञान की स्वसंवेदन ऐसा बार बार जिनागम में आता है कि यह अनुभूति ज्ञान स्वसंवेदन से होती है। उनका स्वसंवेदन दर्शन के बाद इसमें लेता नहीं है, यानी सामान्य उपयोग ही नहीं, इसलिए तो ज्ञान की बात लेते, ज्ञान विशेष है इसलिए। दर्शन तो साथ में रहते हैं इसलिए ज्ञान की बात लेते। ज्ञान विशेष ही नहीं, सामान्य और विशेष दोनों को जानता है। दर्शन सामान्य होता है इसलिए इसकी बात नहीं आती है, ज्ञान की बात आती है। ज्ञानी को दोनों साथ में रहते हैं। परिणति तो चलती रहती है, उपयोग भले बाहर जाए तो भी परिणति जो स्वसन्मुख अमुक परिणति अमुक अंश हुई, वो परिणति श्रद्धा की स्वानुभूति की के बाहर में आवे सभी कल्प दशा में, तो भी अमुक परिणति तो चलती रहती है। उपयोग भले बाहर जाए तो नायक की नायक रूप परिणति शुद्ध परिणति अमुक अंश से प्रकट हुई, वो चलती रहती है। उपयोग भले बाहर जाए तो इसकी वो अमुक लब्ध है, अमुक के नहीं, परिणति चलती रहती है। दोनों के साथ चलते होंगे। निर्विकल्प प्रतीति रूप तो श्रद्धा की, और निर्विकल्प दशा में जितनी शुद्धि का अंश बढ़ा उतनी प्रतीति रूप के साथ स्थिरता रूप, प्रतीति रूप और स्थिरता रूप परिणति चलती रहती है। उसमें ज्ञान अमुक उघाड़ रूप रहता है, उपयोग रूप नहीं रहता है।
लब्धरूप कहते हैं नहीं, तो इसको लब्ध એટલે गुप्त છે એમ નહીં, પણ लब्ध એટલે અમુક ઉઘાડ રૂપે પરિણતિ रहती है, उपयोग भले बाहर जाए तो भी ज्ञान की भी रहती है, प्रतीत की रहती है, चारित्र की रहती है, परिणति शुद्ध परिणति रहती है। ऐसी दशा सहजपणे चलती रहती है, सहजपणे चलती रहती है અને सहज पुरुषार्थ है। सहज એટલે इसकी कृतकृत्य दशा हो गई ऐसा नहीं, पर सहज पुरुषार्थ चलता है। ऐसे सहज पुरुषार्थ स्वसन्मुख अमुक परिणति तो सहज रूप चलती है, जिसके साथ में पुरुषार्थ भी रहता है। साधक दशा है तो सहज पुरुषार्थ तो रहता है साथ में। सहज पुरुषार्थ लागू पड़ता है, सहज पुरुषार्थ रहता है। द्रव्य પોતે कृत्य द्रव्य अपेक्षा पूर्णता, पण अमुक अंश हजी तो पर्याय में प्रकट हुआ, એટલે पुरुषार्थ सहज साथ में रहता है। शुद्ध परिणति સાથે હોય, દ્રવ્ય પર દ્રષ્ટિ હોય, ભેદ बराबर તો એને વ્યવહાર પૂજા કહેવાય। નહીંતર વ્યવહાર કેવાય માત્ર કે વ્યવહારી કેવાય જાતનો એકલો વ્યવહારી વાસ્તવિક વ્યવહાર નહીં છે, નિશ્ચય સાથે વ્યવહાર હોય એ વ્યવહાર છે। એને ભાવના છે, જિજ્ઞાસા છે કે મને આત્મા કેમ પ્રગટે, દ્રવ્ય ઉપર દ્રષ્ટિ કેમ પ્રગટે, વિતરાગ ભાવની ભાવના કરે, જિજ્ઞાસા કરે, સમ્યક નાયક અને શું ભાવ સાથે આવે તો શ્રાવકો એ વ્યવહાર હોય છે શ્રાવકોને। બાકી સાચો વ્યવહાર તો સમ્યક દર્શન પૂર્વક હોય છે। દ્રષ્ટિમાં ન નિશ્ચયનો વ્યવહાર, ન કાર્યના પરલક્ષી વ્યવહાર, નિશ્ચય નથી, વ્યવહાર નથી, દ્રવ્ય પર દ્રષ્ટિ વગર નિશ્ચય પ્રગટ્યો નથી, વ્યવહાર પ્રગટ્યો છે, સમ્યક દર્શન છે, એની સાથે અંતરમાં ઠરી શકતો નથી। એટલે શુભ ભાવ સાથે આવે છે ને શુભ ભાવની સાથે એ બહારના એ દ્રવ્યો અષ્ટદ્રવ્યો પણ આવે છે, એની પૂજા કરીએ એટલે એને વ્યવહારનો આરોપ એ આવે છે। વસ્તુને વ્યવહારનો આરોપ એ સ્થૂળ વ્યવહાર થયો, અંદર શુભ ભાવને વ્યવહાર કરે અને અંદર શુદ્ધ પરિણતિ પૂર્વક હોય તો કહેવાય। ખરેખર તો આપની ही પૂજા થતી હોય, દ્રવ્ય ઉપર દ્રષ્ટિ છે કે હું આત્માની મહિમા છું, પણ બહાર શુભ ભાવમાં વિતરાગતાની મહિમા આવે છે। શુભ ભાવમાં વિતરાગ જીનેન્દ્ર દેવ વિતરાગ થઈ ગયા, સ્વરૂપમાં જામી ગયા, ઠરી ગયા। ઓહો વિતરાગ દશા, એ જીનેન્દ્ર દેવ જેને વિતરાગી દશા પ્રગટ કરી છે, જે આત્મામાં સંપૂર્ણપણે સમાઈ ગયા છે, એનો જેને આદર છે કે ઓ એ દશા આદરવાયો છે, ધન્ય તે વિતરાગી દશા જીનેન્દ્ર દેવ, એમ એને મહિમા આવે છે ભગવાન ઉપર, એટલે એને પૂજાની ભાવના આવે છે। એ ભગવાનનો કઈ રીતે આદર કરવો, એટલે એ સમ્યક દ્રષ્ટિને દ્રષ્ટાશ્રમમાં એ આદરનો ભાવ આવે છે, મહિમાનો, એટલે પૂજા કરે છે, ભગવાન ઉપર મહિમા આવે છે। એની વસ્તુઓ છૂટી ગઈ છે અને સર્વસંગ પરિત્યાગ થયા છે, એટલે ભગવાનના દર્શન કરે છે, દર્શન કરીને પણ મહિમા કરે છે, સ્તોત્ર રચે છે, બધું કરે છે। અને ગ્રસ્તાશ્રમમાં એ પોતે હજી ગ્રસ્તાશ્રમમાં ઉભેલો છે, બધી ચીજ વસ્તુને બધું હોય છે, કંઈ ત્યાગી નથી થઈ ગયો, એટલે ભગવાનને અમુક વસ્તુઓ ચડાવે છે। એ વસ્તુનો ત્યાગ એ આટલું પોતાના ગ્રસ્તાશ્રમમાંથી ત્યાગ કરીને એટલું ભગવાનને ચડાવીને ભગવાનની મહિમા કરે છે। પોતે પોતાના શરીર માટે, કુટુંબ માટે બધું વાપરતો હોય છે, એ ભગવાન તો સર્વોત્કૃષ્ટ છે, માટે ભગવાનની પૂજા અને મહિમા આવે છે એટલે પૂજા કરે છે વસ્તુઓથી, એ ઉત્તમ વસ્તુઓથી પૂજા કરે છે। નાયકની નાયક ધારા છૂટતી નથી, એમાં એકત્વ બુદ્ધિ થતી નથી, નાયકતા ઉભી રહે છે સાથે, શુભ ભાવ આવે છે, નાયકતા ભેદ જ્ઞાન હજી શુભ ભાવ આવે છે, એ ક્ષણે
નાયકની ધારા એની જુદી ને જુદી છે, તો પણ એની મહિમા એવી આવે છે કે શાસ્ત્રમાં કઈ શુભ ભાવમાં સ્થિતિ ઓછી પડે છે, પણ એને રસ ભગવાન ઉપર એને બહુ ભાવના આવે છે. એટલે શુભ ભાવમાં રસ જે મિથ્યા દ્રષ્ટિને પડે એના કરતાં સમ્યક દ્રષ્ટિને જે રસ પડે છે સ્થિતિ ઓછી પડે છે. કારણ કે અંતરમાં જો સમય જાય તો તરત એ બધું એની સ્થિતિ નથી લાંબી પડે. એ મિથ્યા દ્રષ્ટિની સ્થિતિ પડે છે અને રસ પડે છે ભગવાન ઉપર. કારણ કે એ સ્વભાવની મહિમા એને છે, જે આત્માને સ્વરૂપ જાયનું અને એ સ્વભાવની મહિમા આવી છે. સ્વાનુભૂતિ દશામાં અને પ્રતીતમાં જે મહિમા આવી છે એ મહિમા કે આ અંશ પ્રગટ છે, જે પૂર્ણતાની જે મહિમા આવી છે એ મહિમા પોતે અંદર ઠરી શકતો નથી. ભગવાન ઉપર મહિમા આવે છે, શુભ ભાવ આવે છે. આ ભગવાને સર્વોત્કૃષ્ટ કેવળ જ્ઞાન દશા પ્રગટ કરી, વિતરાગ દશા પ્રગટ કરી. ધન્ય તે મુનિ તે વિતરાગ દશા એમ મહિમા આવે છે શુભ ભાવમાં. એટલી ભગવાનની ભક્તિ કરે છે, સ્તુતિ કરે છે, પૂજા કરે છે. પણ એ ક્ષણે પોતાની નાયકની ભેદ જ્ઞાનની ધારા એને જુદી ને જુદી વર્તે છે. પદ્મનંદી આચાર્ય ભગવાનના સ્તોત્ર રહ્યા છે. એ ભગવાન ઇન્દ્રોના આ વાદળાના કટકા કેમ થઈ ગયા કે ઇન્દ્રોએ જે નૃત્ય કર્યા એને આ હાથ કરે વાદળાના કટકા થઈ ગયા. ભગવાન તમને બધે દેખું છું, એવી રીતે ભગવાનની સ્તુતિ કરે છે. તમે જ જગતમાં સર્વોત્કૃષ્ટ છો, તમે જ આદરવા યોગ્ય છે. ભગવાનની સ્તુતિ તમારા દર્શનથી આ થાય છે, તમારા દર્શનથી પાપ નષ્ટ થાય છે, તમારા દર્શનથી અનેક જાતની સ્તુતિ કરે છે. પણ અંતરમાં નાયકની ભેદ જ્ઞાનની ધારા જુદી વર્તે છે. એ બહાર દેખવામાં ના અંતરની પરિણતિ એની જુદી વર્તે છે. જેમ તારા ચાલુ છે એટલે અંદરમાં નાયકની પકડ એને ચાલુ રહે છે, તો એવી રીતે જિજ્ઞાસુને પણ ભગવાનનું બહુમાન કરતા ભગવાન વિતરાગ થઈ ગયા. વિતરાગતાનો આદર છે, પોતાની રુચિ છે. રુચિ એને રુચિ પ્રમાણે છે. મને આત્મા કેમ પ્રગટ થાય, મને ભગવાને જે આત્મા પ્રગટ કર્યો એવો આત્માનો મને આદર છે. એ આત્મા મને કેમ એવો નાયક મને પ્રગટ થાય, એવી નાયકની પરિણતિ મને પ્રગટ થાય, એવી અંતરમાં ભાવના. એવું ભગવાને આવી દશા પ્રગટ કરી. દશા આદરવા એ એવું સ્વરૂપ આત્માનું છે, જેવા ભગવાન છે એવું હું છું. તો એવો આત્મા મને કેમ પ્રગટ થાય, એવી રુચિ એની સાથે રુચિવાનને એવી રુચિ હોવી જોઈએ કે ભગવાનનું વિતરાગી દશાનો આદર છે. ભગવાનનું અનુપમ સ્વરૂપ છે એવું મારું સ્વરૂપ છે, એ મને કેમ પ્રગટ થાય, એવી ભાવના સાથે રુચિ પુષ્ટ થતી રુચિ પુષ્ટ. વિતરાગ દશાની રુચિ, આત્માની રુચિ પુષ્ટ થાય. જેવો ભગવાનનો આત્મા એવો મારો આત્મા છે, એવો આત્મા મને કેમ પ્રગટ થાય, આત્માની રુચિને પુષ્ટ કરે. ભગવાનને જોઈને એને એવી ભાવના થાય, હું આવું સંપૂર્ણપણું કેમ પ્રાપ્ત કરું, આવું સ્વરૂપ મને કેમ પ્રાપ્ત થાય. ભગવાને જે માર્ગ પ્રગટ અંતર એવું મને કેમ થાય. પહેલેથી છેલ્લે સુધી ભગવાન ને જે પ્રગટ કર્યું મને બધું કેમ પ્રગટ થાય. એની પોતાની રુચિને પુષ્ટ કરે. એ પોતે વિતરાગી દશાનો આદર કરે. એને ભેદની ધારા નથી રહેતી, પણ પોતાની ભાવનાને રુચિને પુષ્ટ કરે છે. જિજ્ઞાસુ હોય છે. બાકી તો જે ઓગે રૂઢિગતે કરતા હોય એની વાત નથી. બાકી જિજ્ઞાસુ હોય, ભગવાન જેવું સ્વરૂપ મને કેમ પ્રાપ્ત થાય. જીન પ્રતિમા જીન સારખી, જીન પ્રતિમા જીન સારખી, અલ્પ ભવ સ્થિતિ જાકી સોઈ જીન પ્રતિમા પ્રમાણે જીન સારખી. જેની ભાવ સ્થિતિ અલ્પ છે તે જીન પ્રતિમાને નિશ્વર જેવી છે. કારણ કે ભગવાનની મુદ્રા જે છે સમોસરણમાં બેઠા એવી મુદ્રા જીન પ્રતિમામાં. એવી રીતે એ ભગવાન યાદ આવે, ભગવાનની મુદ્રા દેખીને ભગવાન યાદ આવે. એવી રીતે ભગવાનને જે સ્વીકારે છે કે આ ભગવાનની જ મુદ્રા છે, જાણે ભગવાન બેઠા હોય એમ સ્વીકારે છે. એ અંતરમાંથી અલ્પ ભાવ સ્થિતિ જાગૃત હોઈને
એ અંતરમાં રુચિપૂર્વક. એટલે વિતરાગ ભગવાનની બિંબ જોઈને એને અંદરમાં ચેતન પણ પોતાનું ચૈતન બિંબ એને યાદ આવે. ટંકુટ ચૈતન બિંબ પણ આવું જ છે, સ્વરૂપમાં બસ લીન થઈ જાય એવું છે. આ બહાર જવું એ મારું સ્વરૂપ નથી, અંતરમાં જવું એ જ આ ચૈતન દેવનું સ્વરૂપ છે. એવા ભગવાન છે એવો જ હું છું. દ્રવ્યગુણ પર્યાયને જાણે, પોતાના દ્રવ્યગુણ પર્યાયને જાણે છે. ભગવાન કેવા છે, ભગવાનનું દ્રવ્ય કેવું, એમના ગુણો કેવી, એને પર્યાયો કેવી પ્રગટ કરે એમ વિચાર, પોતાને વિચાર આવવાનો એક મા સમર્થ નિમિત્ત છે ભગવાન. પોતે પુરુષાર્થ કરે તો આ ભગવાનનું સ્વરૂપ ચારે બાજુથી વિચારે. ક્ષણે ક્ષણે નાયક યાદ આવે. આ રુચિવાળો છે એને એમ થાય કે ભગવાન મારા હૃદયમાં રહે, જેવા ભગવાન છે એવું જ મારો આત્મા છે. ને ઊંડાણમાં રુચિ એમ રહે કે મને મારો આત્મદેવ કેમ પ્રગટ થાય, એવી રુચિ અંદર સાથે રહેવી જોઈએ. પણ એને એમ કે એવો પુરુષાર્થ હું કેમ કરવો, ક્યારે કરવો, આમ પુરુષાર્થ કરવાથી મળશે એમ સમજણ સાથે હોવી જોઈએ. શ્રાવકોની ગ્રસ્તાશ્રમમાં એના કરતાં મંદિરે જાય તો એક શુભ પરિણામ આવવાનું કારણ થાય. પણ જિજ્ઞાસુ હોય તો એને વિચારવાનો અવકાશ છે. જિજ્ઞાસુ જે કોઈ ન સમજતો હોય, રૂઢિગત તો બધું હાલે છે. તો પેલામાં તો શાસ્ત્રમાં તો એક જ પડવામાં તો આખું સ્વરૂપ જાણે કે જીવન તેને ખ્યાલમાં આવે એવી રીતે પકડવાનું કારણ બને છે. ભગવાન સમર્થ ચારે બાજુથી વિચારવાનું, જે પુરુષાર્થ કરે તો વિચારી શકે. વિચારવાનું કારણ મને ભગવાન જિનેન્દ્ર દેવની મહિમા આવવાથી પણ વિચારવાનું કારણ બને. સાત ગુરુની વાણી હોય એની તો શું વાત કરવી. ત્યાંથી સમજ્યું નથી, એમાં સાક્ષાત વાણી કારણ બને છે. ભગવાનની કાન ગુરુની સાક્ષાત વાણી હોય તો અંદરથી ચૈતનને પલટવાનું કારણ બને છે. ચૈતન્ય મૂર્તિ પણ આ જિનેન્દ્રના પ્રતિમાનું પણ એટલી જ મહિમા આવે છે શાસ્ત્રમાં. નહીં નિર્બળ ને નિકાચિત કર્મ ભગવાન જિનેન્દ્ર દેવ પ્રતિમાઓ ચૂકી રહે છે એમાં. પણ એ જાતની પોતાની પરિણતિ તૈયાર હોવી, નિમિત્ત સમર્થતા ત્યારથી ઘણું બધું રૂઢિગતે થતું નથી, સમજણપૂર્વક થાય તો થાય. यह स्वर्णपुरी अति पावन है।